إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد barcha g'alamlarni barcha mahluqotlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab ne'matlantirib turishi bizga iksiz cheksiz sanab bitirgisiz ne'matlarini berib turishi Robbimiz Alloh taolaga maqtovlarimiz, rahmat, shukrlarimiz, hamd va sanolarimiz bo'lsin. G'alamlarga Allohning ulug' rahmati bizning uchun eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli ustozimiz Payg'ambarimiz Allohning elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, onun oilasine Allah'ın selamları, salavatları, hayır duaları erişip dursun. Hem şulay yok, barcha iman iyeleri, barcha mümin Müslümanlarga da selam, iminlik, Allah'ın rahmeti hem bereketi erişsin. Hakikatte en hayırlı söz ol Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü. En hayırlı yol ol Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaldırgan yol, onun sünneti. Dinimizge kirgen her bir yangalık ol bidagat ve her bir bidagat ol adaşu ve her bir adaşu utka ilte. Allah saklasın utka iltüşü amellerden. Şuşu iki asıl Kur'an hem sünnetke tutunsak ümmetimiz ulaşka erişir. Bu dünyada da hem ahirette de hayırlıkta bulur. Muhterem gazizdin kardeşlerim, Allah'ın emrine buysunup, onun yurtuna jıyılgan, her barşabızga da kilgen adımlarımız sayın, günahlarımız kıyılıp, ecir savaplar toplavşılardan, Allah Rabbimiz rahmetine erişüşlerden bulurga nasip bulsun. Cemaat biz kişiler şunday yitip yaratılgan biz şunday halık biz yaratabız ezgine kıska vakit içinde küp nerse işlerge ezgine beyege kıybat nerse satıp alırga biz yaratabız. Eğer de birer nindi kaya skidka bulsa, aksiye, bonus deseler biz şundan eybir satıp alırga aşağabız. Tezrek minim şundan mina kirim, mina uruş etkende выгода bulur deyip uylibız. Hem biz şu eybirini satıp alsak şatlanabız, siyinabız. Allah Subhanahu ve Teala'nın biz bendelerine bulgan rahmeti ol bizge şunday faziletli, üstünlükli, şunday aksiyalı, bonuslu vakitlar bulak etti. Şu günlerde Allah Subhanahu ve Teala bizge ayıruşa merhameti, ayıruşa rahmeti kübeye. Ol günlerde ecir savaplar kılsan, izgi ameller kılsan, ecir savaplar kübrek bula. Hem kimşilik hatalardan, günahlardan arınırga, Rabbimizga yakınayırga, mümkünçilik, fırsat bik köp arta. Ey mümin Müslüman hem mümine, Müslüme kardeşlerim, yakınlaşıp gelişi Zülhicce ayı hem onun birinci 10 günü şunday faziletli, üstünlükli günlerden sanala.
Бүгенге көндә миллионлаган мөселманнар хаҗ гыйбадәте, хаҗ гамәлен үтәр өчен Мәккә шәһәренә баралар. Мәккә шәһәренә җыелалар. Һәм без барыбыз да озакламый Зөлхиҗҗә аена аяк басачакбыз. Бу айның исеме дә үзе үк әйтеп тора, Зөлхиҗҗә, ягъни үз эшенә хаҗны керткән. Аның эчендә хаҗ гыйбадәте бар. Бу айның шушы беренче 10 көне, беренче декадасы зур игътибарга лаек. Аллаһ Раббыбыз аның турында Коръәндә дә әйтте: "Вал фаҗр ва лаялин ашр" диде. Таң белән ант итәм ди. Вал фаҗр, таң белән ант итәм, һәм ва лаялин ашр, һәм 10 төн белән ант итәм ди. 10 төн белән ант итәм. Соңыннан Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ваш шафъи вал ватр", җеп һәм так саннар белән ант итәм ди. Ваш шафъи вал ватр вал лейли иза яср, үтеп баручы, үтеп китүче төн белән ант итәм ди. Хәл фи залика қасамул лизи хиҗр, бу искә алынган, бу зикр ителгән нәрсәләрдә акыл ияләре өчен шын ант бар түгелме? Шын ант бар түгелме ди Аллаһ Раббыбыз Фаҗр сүрәсенең 1-5 аятында. Ибн Кәсир, тәфсир галиме, шушы «Ва лаялин ашр» дигән аятны аңлата. Аятта Зөлхиҗҗә аеның 11-нче 10 көне турында сүз бара ди. Һәм Ибн Аббас тарафыннан тапшырылган бер хадистә Аллаһның илчесе әйтте: "Шушы 10 көндә кылынган эштән дә өстен фазилатлы эш юк" диде. Ягъни Зөлхиҗҗә аеның 1-нче 10 көнендә кылынган изге гамәл, изге эшләрдән дә өстенрәк, саваплырак бүтән вакыт юк. Шушы Зөлхиҗҗә аенда кылынган изге гамәлләр, алар бары тик шушы Зөлхиҗҗә аенда гына, аның 1-нче 10 көнендә генә бик саваплы, бик кыйммәтле була. Һәм Пәйгамбәребезнең сахабалары, табигиннар бу 10 көннең Аллаһтан булган улуг нигъмәт һәм зур форсат икәнлеген аңладылар. Пәйгамбәребезнең шушы 10 көн хакында әйткән сүзләрен тапшыручы Саид ибн Җубайр бу көннәрдә көченнән килгәнчә, хәтта хәлсезләнгәнчә гыйбадәт кылган. Ибн Хаҗар бу көннәрнең өстенлегенең сәбәбен аңлатып, Зөлхиҗҗәнең 10 көне гыйбадәтләрнең иң улуглары җыелган вакыт. Чөнки бу вакытта намаз, ураза һәм хаҗ гыйбадәтләре бар дип әйтте. Башка гыйлем ияләре әйттеләр, Зөлхиҗҗәнең 10 көне иң хәерле көннәр. Рамазанның ахыргы 10 төне иң хәерле төннәр диделәр. Бу мәртәбәле көннәрне ничек үткәрергә соң? Газиз дин кардәшләрем, бу 10 көндә гыйбадәтләребезне арттырырга кирәк. Нәрсә соң ул гыйбадәт? Гыйбадәт ул Аллаһ Тәгаләгә үзеңнең буйсынганлыгыңны күрсәтү. Ниндидер гамәлләр кылып, билгеле бер эшләр эшләп, Аллаһның ризалыгына ирешергә теләү. Аллаһның мәхәббәтен яулап алырга тырышу. Менә нәрсә ул гыйбадәт. Һәм җәмәгать гыйбадәт ике төрле була. Беренче төре, мондый төр гыйбадәтләрне эшләгән кеше файдасын үзе генә күрә. Үзе өчен әҗир савапларны туплый. Әҗир савапларны җыя. Ул үзе эшли. Ягъни Аллаһ Тәгалә белән үзе арасында кылына торган гыйбадәтләр. Мисал өчен намаз уку, ураза тоту, дуа кылу, зикр әйтү. Фарызлардан тыш. Фарыз мәҗбүр булган, тиеш булган, үтәләргә тиешле булган гамәлләрдән тыш нәфил, өстәмә гыйбадәтләр кылу, өстәмә намазлар, өстәмә уразалар, нәфил уразалар. Әйтик, тәһәҗҗүд намазы. Төнлә торып укыла торган намаз.
ястү намазыннан соң, иртәнге намазга кадәр төнлә торып тәһаҗҗүд намазы ул сөннәттә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тәһаҗҗүд намазы гел укый торган булган. Сахабалар да әле 5 вакыт намаз фарыз булганчы тәһаҗҗүд намазларын укый торган булганнар. 5 вакыт намаз фарыз булганчы Аллаһ субханаһу ва тааля Я әйюһәл муззаммил кумил лейла илля қалила диде. Иң беренче ингән аятлардан үй төнүше төнне басып тор диде. Илля қалила. Әз генә басып тормасаң, ягъни әз генә йокласаң ярый. Төне буе, ягъни пәйгамбәребезгә Аллаһ субханаһу ва тааля кушты һәм иң беренче сахабаларга бу әмер иде, фарыз иде, төнлә намаз уку. Бу тәһаҗҗүд намазы иде. Кумил лейла илля қалила. Нисфаху ау инқус минху қалила. Яртысын яисә яртысыннан әзрәген. Тәһаҗҗүд намазы. Кем тәһаҗҗүдкә тормаган булса, кем тәһаҗҗүд намазларын әле укымый икән, шушы киләсе Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә торык җәмәгать. Бәлки шуннан өйрәнеп гадәткә дә кирип калыр. Кем тәһаҗҗүдне укый торган булса, рәкъәгать саннарын арттырсын. 2 рәкъәт укыган булса 4 рәкъәт, 4-не укыган булса 6, 6-ны укыган булса 8, күбрәк укысын. Шушы көннәрдә бигрәк тә тырышык гыйбадәтләребезне арттырырга. Нәфил намазлар, өстәмә намазлар арасында төннең бизәге тәһаҗҗүд намазы булса, көннең бизәге духа намазы. Көндез Кояш чыкканнан соң өйлә намазына кадәр, зәвалгә кадәр укыга торган духа намазы. Шулай ук бу намазларны үтәргә тырышыйк. Нәфил намазларны арттырыйк җәмәгать. Һәм нәфил уразалар да тотырга тырышыйк. Чөнки пәйгамбәребезнең хәлал җефете тапшыра. Пәйгамбәребез Зөлхиҗҗә аеның 1-9 көнендә, Гашура көнендә, ул Мухаррам аеның 10 көне һәм һәр айның 3 көнендә Хиҗри буенча 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәрендә рузалы булды ди. Бу хадис Әхмәд, Абу Дауд һәм Ан-Насаи риваятләрендә китерелә. Һәм айруша Зөлхиҗҗә аеның 9-нчы көне, Гарафа көне игътибарга лаек. Гарафа көнендә тутылган ураза аның савабы бик күп. Аллаһның илчесе алейһиссалату вассалам әйтте: Аллаһ үткән һәм киләсе елның кимчелекләрен гафу итәр дип өметләнәм ди. Гарафа көнендә тутылган ураза өчен Аллаһ субханаһу ва тааля үткән ел һәм киләсе ел кылыначак гөнаһларны кичерер дип өметләнәм. Ягъни кичкенә гөнаһлар, зур гөнаһлар кирми, кичкенә гөнаһларны Аллаһ субханаһу ва тааля кичерер дип өметләнәм дип бер көн Гарафа көнендә тутылган ураза өчен. Нинди улуг мөмкинчелек, нинди улуг фурсат, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Гарафа көнендә хаҗилар, алар үзләренә билгеле бер гыйбадәт кылган күрә. Хаҗилар алар Гарафада басып дугалар кылалар. Алар шунда булып гөнаһлардан чистарына. Кемнәр хаҗга бара алмый, бөтен кеше бит, бөтен мусламаннар хаҗга бара алмый. Аларга пәйгамбәребез шундый мөмкинчелек бирде, шундый фурсат күрсәтте, ул көнне ураза тотыгыз ди. Пәйгамбәребезнең сөннәте беренче көннәрдә, бу беренче 9 көнендә ураза тотырга. Һәм шулай ук тырышык җәмәгать күбрәк зикрләр кылырга, Аллаһ субханаһу ва тааляны улугларга, аңа тәсбихләр әйтергә. Әйе, без зикрләр әйтәбез намаздан соң. 33 мәртәбә субханаллаһ, 33 мәртәбә әлхәмдүлиллаһ, Аллаһу әкбәр. Ул зикрләрдән тыш башка зикрләр бар. Аларны әйтик. Җомга көнендә аеруча күбрәк әйтик. Син гадәти көннәрдә әйтик 100 тапкыр зикр кыласың. Җомга көнендә 500 тапкыр кылсаң, әйбәт була. Менә ул күп. Шушы көннәрдә тагын да күбрәк зикр кылырга кирәк. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Ва язкуру смаллаһа фи айямин ма'лумат." Билгеле бер көннәрдә, хаҗ кылына торган көннәрдә
Аллаһының исемен искә алалар ди. Гомумән Аллаһ субханаһу ва тааля күп итеп искә алырга куша Коръәндә үзен күп итеп зикр кылырга, Аллаһны улукларга. Ничек итеп улукларга Аллаһ субханаһу ва тааля Аллаһу акбар дип күп итеп әйтергә. Әлхәмдүлиллаһ. Аллаһу акбар, Аллаһ тәгалә һәр нәрсәдән өстен. Әлхәмдүлиллаһ. Аллаһ тәгаләгә мактау. Аллаһ тәгаләгә рәхмәт. Ла илаһа иллаллаһ. Сүзләрен күбәйтик, салаватларны әйтик. Кем көненә 100 мәртәбә Субханаллаһи ва бихамдихи дип әйтсә, Субханаллаһи ва бихамдих. Авыр түгел телгә әйтергә. Пәйгамбәрбез әйтте, аның диңгездә булган күбектән дә күбрәк гөнаһысы булса кичерелер ди. Кем әйтә Субханаллаһ, вальхамдулиллаһ, ва ла илаһа иллаллаһ, валлаһу акбар, аңа җәннәттә агач утыртыла. Аның җәннәттә аның өчен агачлар утыртыла. Бу мөмкинчелек түгелме? Бу форсат түгелме безнең өчен? Телләребездә гел зикр булсын. Гел Аллаһ субханаһу ва тааляны истә тоту булсын. Һәм әлбәттә иң зур зикрләрдән шулай ук Коръән укуда санала. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: "Сад вал Коръәни зи зикр" ди. Сад, ягъни бу гарәп хәрефе, аның мәгънәсен Аллаһ тааляның белә, ул әйтте бу гарәп хәрефе белән сад вал Коръәни зи зикр. Ишендә Коръәннең ишендә булган зикр белән ант итәм ди. Ягъни Коръән ул зикр. Коръән ул зикр, күбрәк Коръән укыйк җәмәгать. Һәм зикр кылуның файдасы ул да булса иң зур аның файдасы безнең өчен ул безнең күңелләребезне тынычландыра. Җан тынычлыгы бирә. Күп кеше бүген көндә борчылып, кайгырып яши. Төрле уйлар, төрле проблемалар, һәр кешенең үзенең мәшәкатьләре, үзенең проблемалары бар. Әмма әгәр дә без күп итеп зикр кылсак, ул проблемалар хәл ителәчәк. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә җиңеллек бирәчәк. Күңелләребезгә тынычлык бирәчәк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте Коръәндә: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллаһ, ала би зикриллаһи татмаиннул кулуб." Иман китергәннәрнең каләпләре Аллаһны зикр кылу белән тынычлана. Иман китергән кешеләрнең, мөмин мусламаннарның каләпләре зикр кылу белән тынычлана ди. Ала би зикриллаһи татмаиннул кулуб. Каләпләр Аллаһны зикр итү белән генә тынычлана. Каләпләр Аллаһны зикр итү белән генә тынычлана диде Аллаһ Раббыбыз. Һәм Ибн Умардан килгән башка бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ каршында шушы 10 көннән дә хөрмәтлерәк көн һәм ул көннәрдә кылынган гамәлләрдән дә сөеклерәк гамәл юк." Ягъни Зулхиҗҗа аеның беренче 10 көнендә бик кыйммәтле. Һәм әйтте Пәйгамбәрбез, бу көннәрдә күбрәк тәһлил, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы илаһ юк дип әйтегез. Тәкбирләр әйтегез, Аллаһу акбар, Аллаһ тәгалә һәр нәрсәдән өстен дип әйтегез. Күп итеп тәхмидләр әйтегез, ягъни әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ тәгаләгә мактау, рәхмәтләр әйтегез диде Пәйгамбәрбез. Бу хадис Табарани риваятендә килә. Һәм икенче төр гыйбадәтләр, мөхтәрәм җәмәгать, ул башкаларга файда китереп, ярдәм итеп, садака биреп, үзеңә әҗр-савап туплау. Шулай ук әҗр-савап туплыйсың, әмма монда инде башкаларга ярдәм итәсең. Башка кешеләргә, хайваннарга булсын, бүтәннәргә син ярдәм итәсең, садака бирәсең, булышасың. Менә бу гыйбадәтнең икенче төре. Габид, гыйбадәт кылучы дип әйтсәң, гыйбадәт кылучы кеше турында әйтсәң, күз алдына менә шундый образ килә. Көне-төне мәчеттә, намазларда, көн аралашмый, яисә көн сайын уразада булган, теле гел зикердә аның, гел зикер кыла. Фарызадан кала күп нәфилләрне үтәгән шундый захид, аскет кеше килә күз каршына. Габид дисәң, шундый кеше килә, гыйбадәт кылучы. Нишләптер садака бирүче дә, мәчет, мәдрәсә төзүче дә,
гыйлем өйрәтүче дә, кешеләргә ярдәм итүче, файда китерүче дә күз алдына килми. Әмма бер карасаң, алар да гыйбадәт кылалар. Ул кешеләр дә билгеле бер гыйбадәт кыла. Мәчет төзү, мәдрәсә төзү, кешеләргә булышу, ул да гыйбадәт. Гыйлем өйрәтү. Бер кешене өйрәтәсең икән намазга, ул намаз укый икән, намаз өйрәнде икән, аның укыган намазларының савабы сиңа да бара. Ул яхшылык түгелме? Ул гыйбадәт түгелме? Аллаһ Раббыбыз шәригатендә үзе белән кулы арасындагы мөгамәләне дә, кулларның үз ара мөнәсәбәтләрендә ничек булырга тиеш икәнлеген аңлатты. Ничек итеп Аллаһка гыйбадәт кылырга һәм ничек итеп куллар, кешеләр бер-берсе белән мөгамәлә, аларның мөнәсәбәтләре ничек булырга тиеш икәнлеген Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шәригатендә безгә күрсәтте. Шуның өчен гыйбадәт ул киң мәгънәле төшенчә. Ул мөселманның яшәү образы, ул тормыш рәвеше. Һәм тормышның бөтен якларында үз эченә ала. Әгәр пәйгамбәребез заманында яшәгән сахабаларга, алардан соң яшәгән табигиннарга, аннан соң яшәгән табигиннарга карасаң, аларның тормышына, алар тулы мәгънәдә габид, гыйбадәт кылган кешеләр икәнлекләрен күрәбез. Алар ахирәтләре өчен фарыздан кала күп итеп нәфилләрен дә үтәгәннәр. Дөньяларын да онытмаганнар. Араларыннан берсе мөселманнар өчен зур бәягә кыю сатып алган. Берсе мөлкәтеннән, кесәсеннән чыгарып садака биргән, бакча сатып алган. Берсе вакыф милке булсын дип финик бакчасы сатып алган. Һәм алар бер-берсен үпкәләтергә, бер-берсен кыерсытырга курыкканнар. Дус, тату, бер-берсе өчен кайгыртып, бер-берсе өчен борчылып, бер организм кебек шулай яшәгәннәр. Шушы тарихка карасаң, без аларны шулай күрәбез. Шундый күз алдына килә безгә алар. Ә безнең бүгенге көнгә карасаң, гыйбадәт кылучы уразасын тота, намазларын укый, нәфилләрен дә үти, тәһаҗҗүдне дә башкара, өстәмә нәфил уразалар да тота. Әмма нишләптер кемнедер үпкәләтә, әти-әнисен тыңламый, балаларын кыерсыта, вәгъдәсен боза, әманәтне үтәми, һәм ул моны гынах дип тә санамый. Мисал өчен, мәчеткә кемдер намазга килә, һәм намаз вакытында телефоннан сөйләшә. Ул шушы гамәле белән башкаларга кыенлык китермиме? Намаз залы ул Аллаһ белән сөйләшә торган. Мәчет Аллаһ белән сөйләшә торган урын. Монда без килде икән мәчеткә, без Аллаһ Тәгалә белән генә сөйләшәбез. Аллаһ Раббыбыз әйтә безгә: "Миңа шалтыратыгыз, мин сезгә җавап бирәм" ди. Ягъни без монда Аллаһ Тәгалә белән сөйләшергә тиеш. Монда килде икән дөньяларыбызны калдырырга тиешбез. Ахират өчен уйлана тиешбез. Һәм телефоннарны, башка нәрсәләрне сүндерергә тиешбез. Җомга көннәрендә имам хутбә сөйләгәндә, вагаз сөйләгәндә тыңлап утырырга тиешбез. Телефоннан, нәрсәдәнме карап утырырга тиеш түгелбез, игътибар белән тыңлап утырырга тиеш. Әгәр дә без җомгаларыбыз, гыйбадәтләребез кабул булсын дип телибез икән, без тырышырга тиешбез. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, сакланыйк гынах кылулардан. Намазлар укыдым, уразалар тоттым дип кенә алданмыйк. Башкаларның хакына керүдән сак булыйк. Аның өчен җавап бирәсе бар турында онытмыйк. Һәм әлбәттә җәмәгать, иң хәерлесе, әгәр дә без бу мөбарәк көннәрне Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә барча гынах хаталарыбыздан, кимчелекләребездән тәүбә итүләребез, гафу сорауларыбыз белән башлап җибәрсәк. Чөнки тәүбә ул бәхет ачкычы. Тәүбә белән ныгый изге гамәлләребез, тәүбә истигъфар белән арта мал-мөлкәтләребез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бәрәкәтен бирә. Раббыбыз әйтте: "Я әйюһәлләзина аману тубу илаллаһи тәүбәтән насуха. Аса раббукум ан юкаффира анкум сайyi'atikum ва юдхилакум джаннатин таҗри мин тахтиһа ал-анһар." И иман китергәннәр, и иман китергән бәндәләр,
ихлас тәүбә белән тәүбә кылыгыз. Бәлкем Раббыгыз гөнаһларыгызны кичерер. Һәм сезне асларыннан елгалар агып торучы җәннәт бакчаларына кертер. Расулыбыз әйтте, саллаллаһу алейхи ва саллям, "И кешеләр, тәүбә кылыгыз" ди. Дөреслектә мин көненә 100 мәртәбә тәүбә кылам. Бу хадис Муслим хадис җыентыгында килә. Шуның өчен җәмәгать тәүбә кылыйк, истигъфар кылыйк. Аллаһ Тәгалә белән бәйле булган кимчелекләребездән Аллаһтан гафу сорыйк. Әгәр дә кешеләр арасында ниндидер кимчелекләребез булса, кешеләргә хакларын кайтарырга тырышыйк. Һәм кемнәр корбан чалырга ниятләгән булсалар, корбан гаетендә гаетнән соң шушы корбан гаетенә кала 10 көн кала тырнак һәм чәчләрен кисергә тиеш түгелләр. Мустахаб санала, яни соңыннан гына ниятләгән кеше булса, ул ният кылганнан соң кисмәскә тиеш. Шуның өчен алдан ук хәстәләнеп, алдан ук кем корбан чалырга ниятли икән, уйлады икән, ул тырнакларын, чәчләрен хаҗиларга, яни хаҗилар ихрам вакытында тырнакларын, чәчләрен кисмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хаҗиларга охшатып, монда кемнәр хаҗ кылмыйлар, шулай ук тырнакларын да, чәчләрен дә кыскартмасыннар, кисмәсеннәр дип әйтте. Пәйгамбәрбез әйтте, Зөлхиҗҗәнең 10 көне кереп, берәрегез корбан чалырга теләсә, тырнак һәм чәчләрен кисүдән тыелып торсын диде. Әхмәд һәм Муслим риваятләрендә килә. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'na бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.